Good morning, children. Welcome to Bhuvaneshwari Vidyalayam online classes. In today's class, we are going to discuss about the concept of personal hygiene. Open your EVS textbook at page number 10. Now I am going to read this lesson for you. Children, look at this paragraph. We must brush our teeth twice a day. In the morning when we wake up and at night before going to bed. We must use good toothbrush and a good toothpaste or a soft tooth powder. Children, once again I am going to read this paragraph for you. Listen carefully. We must brush our teeth twice a day. In the morning when we wake up and at night before going to bed. We must use good toothbrush and a good toothpaste or a soft tooth powder. Okay, children. Now I am going to explain the meanings of difficult words in our mother tongue. We means మనము. we అంటే మనము. must means ఖచ్చితంగా, కంపల్సరీగా, ఖచ్చితంగా. బ్రష్ మీన్స్ ఇక్కడ బ్రష్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే దుద్దుకోవాలి అని, క్లీన్ చేసుకోవాలి, దుద్దుకోవాలి. అవర్ మీన్స్ మన యొక్క. టీత్ అంటే పండ్లు, దంతాలు. ట్వైస్ ఏ డే, ట్వైస్ అంటే 2 సార్లు. ట్వైస్ మీన్స్ 2 సార్లు. ఏ డే అంటే ఒక రోజులో. ఇన్ ద మార్నింగ్ మీన్స్ ఉదయము. వేకప్ అంటే నిద్ర లేవడము. నైట్ మీన్స్ రాత్రి. బిఫోర్ మీన్స్ ముందు. నైట్ మీన్స్ రాత్రి. బిఫోర్ అంటే ముందు. గోయింగ్ అంటే వెళ్ళడము. బెడ్ అంటే ఇక్కడ బెడ్ మీన్స్ జనరల్గా బెడ్ మీన్స్ పరుపు, ఇక్కడ బెడ్ మీన్స్ పడుకునేటప్పుడు. మస్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా. యూజ్ అంటే ఉపయోగించాలి, ఉపయోగించడము, వాడడము. గుడ్ అంటే మంచి. టూత్ బ్రష్ అంటే పళ్ళు తోమేటటువంటి బ్రష్. టూత్పేస్ట్ అంటే ఆ పండ్లు తోమడానికి వాడేటటువంటి పేస్టు. సాఫ్ట్ మీన్స్ మెత్తని. పౌడర్ అంటే పొడి. Children, all of you understand the meanings? Once again I will explain the meanings in your mother tongue. Listen carefully and learn them carefully. It is very useful to learn this concept. Okay, children? We means very good. మనము. మస్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా. అవర్ మీన్స్ మన యొక్క. టీత్ అంటే దంతాలు లేదా పండ్లు. ట్వైస్ అంటే 2 సార్లు. మార్నింగ్ మీన్స్ ఉదయము. వేకప్ అంటే నిద్ర లేవడము. నైట్ మీన్స్ రాత్రి. బిఫోర్ మీన్స్ ముందు. గోయింగ్ మీన్స్ వెళ్ళడము. గుడ్ మీన్స్ మంచి. యూజ్ మీన్స్ ఉపయోగించాలి.
టూత్ బ్రష్ మీన్స్ పండ్లు తోమేటటువంటి బ్రష్. సాఫ్ట్ మీన్స్ మెత్తని. టూత్ పౌడర్ మీన్స్ పండ్ల పొడి. Okay children, okay, now I am going to explain this concept for you. Children, look at this picture. What are you observing in this picture? ఈ బొమ్మలో మీరు ఏం చూస్తున్నారు? ఏ బాయ్, టూత్ బ్రషెస్, paste and a glass and a bowl or a sink. All these are observing in this picture. ఈ బొమ్మలో మనం ఏమేమి చూస్తున్నాము? ఒక పిల్లవాడు, బ్రష్లు, పేస్టు, గ్లాసు, ఒక బౌల్ ఆర్ ఏ షింక్, వీటిని చూస్తున్నాం. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇన్ దిస్ పిక్చర్ వేర్ ద టూత్ బ్రషెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్. అంటే టూత్ బ్రష్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? ఈ బొమ్మలో టూత్ బ్రష్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? 2 brushes are in the glass or in a tumbler. 2 brushes are in a tumbler. One brush is in the hand of the boy. Okay children, in this picture what is the boy doing with the toothbrush? పిల్లవాడు ఈ టూత్ బ్రష్ను ఉపయోగించి ఏం చేస్తున్నాడు? వెరీ గుడ్, హీ ఈజ్ బ్రషింగ్ హిజ్ టీత్. ఈ దీంట్లో ఆ పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడంటే వాని యొక్క పండ్లను బ్రష్ చేస్తున్నాడు. ఓకే చిల్డ్రన్, వన్స్ అగైన్ I am asking the questions about this paragraph. Listen, watch this picture carefully and answer my questions carefully. How many toothbrushes are there in this picture? How many toothbrushes are there in this picture? ఈ పిక్చర్లో ఎన్ని టూత్ బ్రష్లు ఉన్నాయి? There are 3 brushes are there. 1, 2, 3. Where the toothbrushes are placed in this picture? Where the toothbrushes are placed in this picture? ఈ బొమ్మలో టూత్ బ్రష్లు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? 2 brushes are in the glass. 1 brush is in the hand of the boy. What is the boy doing with this brush? What is this boy doing with this brush? ఈ బ్రష్తో పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడు? He is brushing his teeth or he is cleaning with teeth. Okay children, what are the materials the boy is used to clean his teeth? What are the materials that the boy is used to clean his teeth? He is using toothpaste and brush to clean his teeth. Okay children, now we are going to explain about this concept. Personal hygiene means వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత. అంటే ఒక వ్యక్తి మనము ఏ విధంగా పరిశుభ్రంగా ఉండాలనేటువంటి దాని గురించి ఈ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, we must brush our teeth twice a day. we అంటే మనము, మస్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా, బ్రష్ అంటే తోముకోవాలి, శుభ్రం చేసుకోవాలి. అవర్ టీత్ మన యొక్క పండ్లు, ట్వైస్ ఏ డే రోజుకు 2 సార్లు. we must brush our teeth twice a day. మనము మన పండ్లను రోజుకు 2 సార్లు శుభ్రము చేసుకోవాలి. ఎప్పుడెప్పుడు? ఇన్ ద మార్నింగ్ మీన్స్ మార్నింగ్ అంటే ఉదయము. వెన్ అంటే ఎప్పుడైతే.
We wake up. We అంటే మనము, వేకప్ అంటే నిద్ర లేవడము. ఇన్ ద మార్నింగ్ వెన్ we wake up. ఉదయం పూట మనం ఎప్పుడైతే నిద్ర లేస్తామో అప్పుడు పనులు తోముకోవాలి. అట్ ద నైట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్. అట్ నైట్ అంటే రాత్రిపూట కూడా తోమాలి. ఎప్పుడు తోమాలి? బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్. బిఫోర్ అంటే ముందు, గోయింగ్ అంటే వెళ్ళడము, బెడ్ అంటే ఇక్కడ నిద్రపోవడం అని అర్థం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ అంటే నిద్రపోవటానికి వెళ్ళే ముందు రాత్రిలో మనం పళ్ళు తోముకోవాలి. ఓకే చిల్డ్రన్, హౌ మెనీ టైమ్స్ వీ హ్యావ్ టు బ్రష్ ఇన్ ఏ డే? హౌ మెనీ టైమ్స్ అంటే ఎన్నిసార్లు, వీ హ్యావ్ టు బ్రష్ మనము బ్రష్ చేయాలి, ఇన్ ఏ డే ఒక రోజులో మనం ఎన్నిసార్లు బ్రష్ చేయాలి? వెరీ గుడ్. వీ హ్యావ్ టు బ్రష్ ట్వైస్ ఇన్ ఏ డే. వీ హ్యావ్ టు బ్రష్ ట్వైస్ ఇన్ ఏ డే. మనం రోజుకు 2 సార్లు పళ్ళు తోముకోవాలి. ఓకే చిల్డ్రన్, అట్ వాట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు బ్రష్? అట్ వాట్ టైమ్ అంటే వాట్ టైమ్ మీన్స్ ఏ సమయంలో. వీ హ్యావ్ టు బ్రష్ మనం పళ్ళు తోముకోవాలి. మనం రోజులో 2 సార్లు పళ్ళు తోముకోవాలనుకున్నాం. అది ఎప్పుడెప్పుడు? వెరీ గుడ్. ఇన్ ద మార్నింగ్ వెన్ వీ వేకప్. ఇన్ ద మార్నింగ్ వెన్ వీ వేకప్ మనం మార్నింగ్ ఉదయంలో మనం నిద్ర లేచినప్పుడు. ఇంకోటి అట్ నైట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్. అట్ నైట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ రాత్రిపూట పడుకునే ముందు. సో వీ హ్యావ్ టు బ్రష్ అవర్ టీత్ ట్వైస్ అట్ ఏ డే. ఓకే చిల్డ్రన్, వాట్ ఈస్ ద మెటీరియల్ దట్ వీ యూజ్ టు బ్రష్ అవర్ టీత్? మనము ఎటువంటి మెటీరియల్ యూజ్ చేయాలి చూద్దాం. వీ మస్ట్ యూజ్ గుడ్ టూత్ బ్రష్. వీ అంటే మనము, మస్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా, యూజ్ అంటే ఉపయోగించాలి. గుడ్ టూత్ బ్రష్ మంచి టూత్ బ్రష్ను. వీ మస్ట్ యూజ్ గుడ్ టూత్ బ్రష్. మనం ఖచ్చితంగా మంచి టూత్ బ్రష్ను ఉపయోగించాలి. అండ్ ఏ గుడ్ టూత్ పేస్ట్. గుడ్ టూత్ పేస్ట్ మీన్స్ మంచి పేస్ట్ని యూజ్ చేయాలి. ఆర్ ఏ సాఫ్ట్ టూత్ పౌడర్. మెత్తని పళ్ళ పొడిని వాడాలి. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ good toothbrush, at the same time good toothpaste or soft tooth powder. Okay children, all of you understand this concept? Okay, we will meet in the next class. Okay, bye.